नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 11 में આપણે लास्ट विडियो लेक्चरनी अंदर આપણે फोटोनी लाक्षणिकताओं अभ्यास करेलो हतो। त्यारबाद આપણે द्रव्यનું द्वैत स्वरूप समजावो आ सवालनी આપણે चर्चा करेली हती, जेनो તમે सारी रीते अभ्यास कर्यो ज छे। त्यारबाद આપણે अभ्यास करो तो प्रश्न नंबर 18 के प्रकाशનું स्वरूप कण के तरंग स्वरूप पैकी कयुं समजવું ते प्रक्रिया पर आधार राखे छे। तेना आपणे उदाहरण मानव आँखना जोई गेला हता। रॉड्स अने कोन्स विशेनी चर्चा करेली हती। त्यारबाद इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन आपणे डी ब्रोगलीनो अधितर लखी तेनी तरंग लंबाई लेम्बडा = h/p, जेमां आ तरंग स्वरूप अने वेगमान कण स्वरूपनुं आपणने समजूती आपे छे। त्यारबाद आपणे डिस्कस करी गया हता इलेक्ट्रॉननी तरंग लंबाई शोधवानुं जे सूत्र हतुं, लेम्बडा = 1.227 बाय वर्गमूल में v वोल्टेज नेनोमीटर। आનું सूत्र આપણે ગઈકાલે તારવેલું હતું। તો આજે આપણે શરૂઆત કરવાની છે મિત્રો તરંગ પેકેટથી સમજવાનું છે। આપણે જે શરૂઆત કરવાની છે મિત્રો તે છે તરંગ પેકેટ। ચાલો સમજો। તો બેઝિકલી તરંગ પેકેટ એટલે છે શું? સિમ્પલ। તો આની અંદર જે આપણે કન્સેપ્ટનો યુઝ કરવાનો છે તે તમને જણાવ। तो तमारा 11मा धोरण में तमे तरंग चेप्टरनी अंदर संपातपणानो सिद्धांत तमे भणी गेला था। संपातपणानो सिद्धांत जे तमने याद हशे ज। दोरी पर बंने बाजुथी तमे जर कापो छो तो धारो कि एक बाजू पर श्रृंग जनरेट थतुं होय, बीजी बाजू बी श्रृंग जनरेट थतुं होय तो तमने महत्तम कम विस्तार केटलो मळे तो ते आपणे जोईए। पहेला जे तमने 11मा धोरण तमने आ पेकेट समजवा माटेनो कन्सेप्ट समजावी दऊं। चालो तो मानी लीए कि अपनी पास आ दोरी है। आ दोरी में तमे आ बाजू थी जर काप्यो ने तमे दोरी अंदर श्रृंग उत्पन्न करो छो जेनो महत्तम कम विस्तार है 3 सेंटीमीटर। आ बाजू थी पण तमे जर काप्यो तो तमने जे दोरी अंदर कम विस्तार मळे छे ते 2 सेंटीमीटर मळे छे। आ बाजू भी श्रृंग अने आ बाजू भी श्रृंग बंने अहींया वच्चे भेगा थशे त्यारे तमने महत्तम कम विस्तार मळशे। केटला सेंटीमीटरनो? 5 सेंटीमीटरनो। एटले श्रृंग प्लस श्रृंग तमे करी गया छो सरवाळो, गर्त प्लस गर्त सरवाळो, श्रृंग अने गर्त होय तो बादबाकी आवुं तमे लोको धोरण 11 में संपातपणाना सिद्धांत में तरंगो चेप्टर में अभ्यास करी गया छो। तो सेम ए ज वस्तुनो उपयोग आपणे अहींया करवानो छे। तो आपणे जोईशुं। चलो तरंग पेकेट एटले शुं? आकृति सहित समजावुं। तो स्वाभाविक है कि अवकाश में पथरायेल एक हार्मोनिक तरंग। हार्मोनिक तरंग शू है तेनो अभ्यास तमे 11मा धोरण में तरंगो चेप्टर में करी गया छो। एक हार्मोनिक तरंग कणने अथवा कणना स्थानने दर्शावी शकतुं नथी, कारण के हार्मोनिक तरंगनी अंदर आखा तरंग में कम विस्तार केवो जोवा मळतो होय, एक सरखो जोवा मळतो होय छे। एटले बेझिकली एमां कणने के कणना स्थानने तमे दर्शावी शके नहीं, जे सूचवे छे कि कणने रजू करता तरंगनी तरंग प्रक्रिया पण अवकाश में मर्यादित भाग में सीमित होवी जोईए। एनो मतलब मित्रों तमारी पासे कोई हार्मोनिक तरंग है, कंटीन्युअस फॉर्म में ये जया ज करे छे, अनंत सुधी जाय छे तो बेझिकली कोई जगह अथड़ातुं ज नथी तो बेझिकली आपने खबर है कि कण स्वरूप बनी शकवानुं नथी। एटले कहेवानो कन्सेप्ट एवो छे कि जो तमारी पासे कोई हार्मोनिक तरंग होय अने कंटीन्युअस फॉर्म में जो जया ज करतुं होय, गति ने गति ज कर्या करतुं होय तो क्यारे बी कणने दर्शावी शकतुं होतुं नथी। एटले आ जे तरंगनी तरंग प्रक्रिया पण छे ए अवकाशना मर्यादित भागमां ज सीमित होवी जोईए। तरंग पण एक जग्याएथी बीजी जग्याए एटले चोक्कस डिस्टन्समां ज प्रक्रिया थवी जरूरी छे। तो आ कारणथी आपणे तरंग पेकेटनो विचार रजू करीए छीए। एटले कणना स्थाननी चोक्साई लाववा माटे आनो मतलब एवो छे मित्रों शॉर्टमां कि जे आपणे तरंगो प्रसरण पामे छे तो ए तरंगना आधारे कण स्वरूप दर्शावीए तो बेझिकली एक कण होवानी संभावना जो अनंत विस्तार होय तो एमां तमे दर्शावी शकता नथी। एटले चोक्कस सीमित विस्तार में होवो जोईए। एना माटे आपणे तरंग पेकेटनो विचार रजू करवामां आव्यो छे। एटले कणना स्थाननी चोक्साई लाववा माटे आ तरंग पेकेटना कन्सेप्टनो उपयोग करवामां आव्यो छे। तो शुं छे आ तरंग पेकेट ते आपणे जोईए। तो घणा बधा जुदी जुदी तरंग लंबाईओवाळा तरंगोना संपातीकरणने लीधे, वर्ड आवो जोईए संपातीकरणने लीधे मळता परिणामी तरंगने तरंग पेकेट कहेवामां आवे छे। एनो मतलब कि तमारी पासे अहींया जे लख्युं छे एक हार्मोनिक तरंग, एवा तमारी पासे घणा बधा हार्मोनिक तरंगो छे। ए बधा ज तरंगोने आपणे भेगा करीए अने जे आखुं एक नवुं तरंग बने तेने तमे तरंग पेकेट कही शको छो। तो आपणे आकृति परथी समजीए मित्रों कि आ शुं छे आखुं तरंग पेकेट।
તો તમે અહીંયા જોઈ શકશો, જે આકૃતિ તમારી પાસે છે અહીંયા નીચે તે જુઓ. આ 1, 2, 3, 4 અને 5 આ 5 અલગ અલગ તરંગ લંબાઈ અને અલગ અલગ કંપવિસ્તારવાળા તરંગો છે. આની અંદર તમે જોઈ શકો છો કંપવિસ્તાર ઓછો છે, થોડો વધ્યો, મહત્તમ થયો, પાછો ઘટ્યો, પાછો ઓર ઘટ્યો. એટલે આ ને આ એપ્રોક્સ સેમ કંપવિસ્તાર, આ ને આ એપ્રોક્સ સેમ કંપવિસ્તાર, આ એકદમ મહત્તમ કંપવિસ્તાર છે. બરાબર. તો આ 5 તરંગો, આ એક હાર્મોનિક કહેવાય, આ બીજું હાર્મોનિક તરંગ, આ ત્રીજું, આ ચોથું, આ પાંચમું, આ 5 હાર્મોનિક તરંગો ભેગા થઈને જે આકૃતિ બી દર્શાવી છે તે તરંગ પેકેટ છે. આ 5ને મર્જ કરીને એક તરંગ બનાવ્યો છે. જુઓ, શરૂઆતમાં આની અંદર કંપવિસ્તાર નાનો, તો નાનો કંપવિસ્તાર, ધીરે ધીરે કંપવિસ્તાર વધતો જાય છે. જુઓ અહીંયા કંપવિસ્તાર ત્રીજા તરંગ માટે, અહીંયા આ ત્રીજા તરંગનો કંપવિસ્તાર જુઓ, અહીંયા મહત્તમ તમને મળ્યો, પાછો કંપવિસ્તાર ઘટે છે તો મળે છે. એટલે દેટ મીન્સ ફોર્મ આખું આવું બને છે, આમ આ રીતે, એવું નીચે પણ એ રીતે બને છે. એટલે કહેવાનો કન્સેપ્ટ, આ તરંગ પેકેટ પરથી આપણે રજૂઆત શું કરી શકીએ? જે જગ્યા પર મહત્તમ કંપવિસ્તાર હોય તે જગ્યાએ કણ હોવાની સંભાવના શું થતી હોય? વધી જતી હોય છે. હવે આ જ તરંગની આપણે વાત કરીએ મિત્રો, તો મહત્તમ કંપવિસ્તાર પર કણ હોવાની સંભાવના હોય છે. તો અહીંયા પણ કણ હોઈ શકે, અહીંયા પણ કણ સ્વરૂપ, અહીંયા પણ કણ સ્વરૂપ, આ બધી જગ્યાએ કણ સ્વરૂપ હોઈ શકે. એટલે કણના સ્થાનની અનિશ્ચિતતા આમાં વધી જાય છે. એની જગ્યાએ તમે આમાં જોઈ શકો છો તો કંપવિસ્તાર ધીરે ધીરે વધતો જાય છે. અહીંયા મહત્તમ કંપવિસ્તાર પાસે તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા કંપવિસ્તાર મહત્તમ થયો છે. તો એનો મતલબ કે આ બધા જે શૃંગના જે ટોચના ભાગ છે મિત્રો, એના કરતાં આ જગ્યા પર કણ હોવાની સંભાવના કેવી છે? વધારે છે. તે તરંગ પેકેટના કન્સેપ્ટ પરથી આપણે એ જોઈ શકીએ છીએ મિત્રો કે કણ હોવાની સંભાવના સૌથી વધારે ક્યાં હોય છે? તો જે તરંગ પેકેટની અંદર જે સ્થાન પર મહત્તમ કંપવિસ્તાર જોવા મળતો હોય તે સ્થાન પર કણ હોવાની સંભાવના વધતી હોય છે. બરાબર. ચાલો, તો આ અલગ અલગ પ્રકારના તરંગો છે, અલગ અલગ તરંગ લંબાઈવાળા, એ ભેગા થઈને અહીંયા આખું એક તરંગ પેકેટ બને છે. એટલે બધાનો સુભગ સમન્વય એટલે બને છે આ એક આખું પેકેટ. એટલે આ નાના પડીકાઓ છે, એ બધા પડીકા ભેગા થઈને મોટું પેકેટ બનતું હોય છે. જેમ ડૉક્ટરને ત્યાં આપણે જઈએ છીએ તો અલગ અલગ દવાઓ એક આપણને કોથળીમાં આપે, તો કોથળીમાં આપે તો આખું શું બને? પેકેટ બનતું હોય. આ અલગ અલગ દવાઓ છે, આ બધી દવાઓ ભેગી કરીને આપણને એક દવા આપે છે, એક પેકેટ બનાવીને આપે છે, જેમાં અલગ અલગ દવાઓ છે જ. તો એક પ્રકારનું પડીકું બન્યું છે તેવું કહેવામાં આવે છે. આગળ જોઈશું. આ પરિસ્થિતિમાં કણના સ્થાનની અનિશ્ચિતતા અનંત નથી હોતી, પણ તેને કોઈ ચોક્કસ મૂલ્ય હોય છે. એટલે મેં તમને કીધું, જે જગ્યા પર તમને મહત્તમ કંપવિસ્તાર મળે તો તે જગ્યા પર કણના સ્થાનની નિશ્ચિતતા વધી જતી હોય છે, નિશ્ચિતતા. પણ જો આપણી પાસે આ પ્રકારનું જો આ હાર્મોનિક વિધેય છે, જુઓ તો અહીંયા પણ કણ હોઈ શકે, અહીંયા પણ હોઈ શકે, અહીંયા પણ હોઈ શકે, અહીંયા પણ, કારણ કે આ બધી જગ્યાએ કંપવિસ્તાર કેવા છે? સરખા છે. પણ તરંગ પેકેટના કન્સેપ્ટમાં કણના સ્થાનની અનિશ્ચિતતા અનંત નથી હોતી, કોઈ ચોક્કસ મૂલ્ય મળે છે આપણને કે જે જગ્યા પર મહત્તમ કંપવિસ્તાર હોય ત્યાં. જુઓ, જે વિસ્તારમાં પરિણામી તરંગનું સ્થાનાંતર વધારે હશે તે વિસ્તારમાં કણને શોધવાની સંભાવના પણ કેવી હશે? વધારે. તો આપણે લાસ્ટ આકૃતિ ફરી પાછું એક વખત તમને એનો અભ્યાસ બતાવી દઈએ શું હતું તે. તો આ જે આકૃતિ છે મિત્રો, એમાં તમે જોઈ શકો છો આ જગ્યા પર મહત્તમ સ્થાનાંતર છે. તો આ 1, 2 અને 3 જગ્યા પર કણ હોવાની સંભાવના શું થઈ જતી હોય છે? વધી જતી હોય છે. બરાબર. ચાલો, જો આપણી પાસે એક જ સિંગલ હાર્મોનિક વિધેય હોય, એક જ આપણી પાસે જો હાર્મોનિક વિધેય હોય લાઈક આવું, તો આમાં કણ હોવાની અનિશ્ચિતતા વધી જતી હોય છે, કારણ કે બધી જ જગ્યાએ કણ તમે કહી શકો છો. જુઓ, જો કણને રજૂ કરવા માટે એક જ હાર્મોનિક તરંગનો ઉપયોગ કરીએ, એટલે આ એક જ હાર્મોનિક તરંગ છે, સિંગલ, સરખા કંપવિસ્તારવાળું, તો કણ -∞ થી +∞ સુધીના અવકાશમાં ગમે ત્યાં હોવાની સંભાવના મળે. એટલે અહીંયા કણ હોવાની અનિશ્ચિતતા વધી ગઈ. આ તરંગ ગમે ત્યાં સુધી પ્રસરતું હોય, આ બધી જ જગ્યાએ કણ હોવાની સંભાવના તમે કહી શકો છો. એટલે એની એક જ હાર્મોનિક વિધેય હોય મિત્રો, તો કણ હોવાની સંભાવના -∞ થી +∞ સુધીની હોઈ શકે છે. ચાલો, એટલે કે સ્થાનની અનિશ્ચિતતા જો Δx, સ્થાનની અનિશ્ચિતતાને કહીશું આપણે x, Δx ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ થઈ જાય આ કિસ્સામાં, જો એક જ હાર્મોનિક વિધેય હશે તો. ચાલો, પરંતુ હાર્મોનિક તરંગની તરંગ લંબાઈ તો ચોક્કસ જ હશે, તેથી કણનું વેગમાન એક ચોક્કસ મૂલ્યનું તમને જોવા મળશે. એટલે વેગમાનમાં ફેરફાર નહીં મળશે, પણ સ્થાનની અનિશ્ચિતતા તમને ચોક્કસ જોવા મળી શકતી હોય છે, કારણ કે આ જે તરંગનું પ્રસરણ થતું હોય એ ચોક્કસ એની તરંગ સ્પીડથી થતું હોય, એટલે તરંગ ઝડપથી થતું હોય, તો ઝડપ સરખી હોય તો વેગમાન તમને કેવું મળશે? વેગમાન તમને એક સરખું જોવા મળશે. પણ કણની અનિશ્ચિતતા કેવી થતી હોય છે મિત્રો? વધી જાય છે, કારણ કે દરેક જગ્યા પર કંપવિસ્તાર કેવો છે મિત્રો? અહીંયા મહત્તમ છે એના હિસાબે. ચાલો,
નેક્સ્ટ, પરિમિત અવકાશમાં, પરિમિત એટલે ચોક્કસ, પરિમિત અવકાશમાં રહેલ વેવ પેકેટની કોઈ ચોક્કસ તરંગલંબાઈ ન હોવાથી તેનું વેગમાન પણ અનિશ્ચિત હોય. એટલે બેઝિકલી તમારી પાસે જે આખું વેવ પેકેટ છે એમાં એક જ તરંગલંબાઈ ચાલ્યા કરતી હોય, કોઈ ચોક્કસ તરંગલંબાઈ નહીં હોય. જો આની અંદર જે આપણે વેવ પેકેટ બનાવ્યું, આ વેવ પેકેટમાં કોઈ ચોક્કસ તરંગલંબાઈ નથી, બધી જ ભેગી છે. એટલે આની અંદર જ્યારે વેવ પેકેટનો કન્સેપ્ટ જ્યારે બનતો હોય ત્યારે વેવ પેકેટના કન્સેપ્ટની અંદર પણ કોઈ ચોક્કસ તરંગલંબાઈ ન હોવાથી તેનું વેગમાન પણ અનિશ્ચિત હોય છે. પરિમિત અવકાશમાં જે વેવ પેકેટ બન્યું એમાં કોઈ ચોક્કસ તરંગલંબાઈ નહીં હોય, બધી નાની મોટી મોટી પાછી નાની એવું બધું થતું હોય, એટલે એમાં વેગમાન પણ અનિશ્ચિત હોય છે. એટલે આમ તરંગ પેકેટની સંકલ્પના અને ડી બ્રોગલીના સિદ્ધાંતને આધારે હાઇઝનબર્ગે એક સિદ્ધાંત આપ્યો જેને કહેવામાં આવે છે હાઇઝનબર્ગ અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત કહેવામાં આવે છે. કદાચ મિત્રો આ તમે ધોરણ 11માં કેમેસ્ટ્રીની અંદર તમે ભણી જ ગયા છો, હાઇઝનબર્ગ અનસર્ટેનિટી, હાઇઝનબર્ગનો અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત. તો એ અનિશ્ચિતતાના સિદ્ધાંત પર જવા માટે આપણે આ તરંગ પેકેટની સમજૂતી આપણે જોઈ ગયા. તો બેઝિકલી હવે યાદ રાખવાનું, જે જગ્યા પર મહત્તમ કંપવિસ્તાર તરંગ પેકેટમાં જોવા મળતો હોય તે જગ્યા પર કણને શોધવાની સંભાવના વધી જતી હોય છે. જો એક જ હાર્મોનિક વિધેય આપણી પાસે હોય તો એના મહત્તમ કંપવિસ્તાર પર કણ હોવાની સંભાવના ઇન્ફાઇનાઇટ થતી હોય છે. બરાબર, ચાલો તો એ ઇન્ફાઇનાઇટમાં ઘટાડો કરવો છે આપણે, એટલે પરિમિત અવકાશમાં આપણે આવવું હોય તો તરંગ પેકેટના કન્સેપ્ટનો આપણે ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. ચાલો નેક્સ્ટ આગળ જોઈશું મિત્રો આપણે હાઇઝનબર્ગનો અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત. 2 માર્ક માટેનો ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ગણીશું આપણે, એક્ઝામ લક્ષી. તો હાઇઝનબર્ગ અંકલે એવું કીધું, કોઈ ઇલેક્ટ્રોન કે બીજા કણનું સ્થાન અને વેગમાન એક જ સમયે એટલે કે એક સાથે ચોકસાઈથી માપી શકાતું નથી. એટલે તમારી પાસે કોઈ ઇલેક્ટ્રોન હોય કે કોઈ પણ બીજો કણ હોય તેનું સ્થાન અને વેગમાન એક જ સમયે તમારે બંને સાથે માપવા હોય તો તમે માપી શકતા નથી. હંમેશા કણના સ્થાનના વર્ણનમાં અમુક અચોક્કસતા અને વેગમાનના વર્ણનમાં પણ અમુક અચોક્કસતા તો રહેલી હોય જ છે. એટલે સ્થાનનું વર્ણન કરો કે વેગમાનનું વર્ણન કરશો તો દરેકમાં થોડી ઘણી અનિશ્ચિતતા તો જોવા મળતી જ હોય છે. તો એ અનિશ્ચિતતાનો ઉપયોગ કરીને હાઇઝનબર્ગે એક સિદ્ધાંત આપ્યો કે જો કણના યામની અનિશ્ચિતતા એટલે કે જે જગ્યા છે એ જગ્યા પર કણ હોવાની સંભાવનાની અનિશ્ચિતતા ડેલ્ટા એક્સ હોય અને તેના વેગમાનના પણ એક્સ ઘટક, એટલે આપણે અહીંયા એવું લેવાનું છે મિત્રો કે જે તરંગનું પ્રસરણ જે થાય છે તે એક જ દિશામાં થાય છે, એટલે એક્સ અક્ષ પર જ થાય છે. એટલે વેગમાનના એક્સ ઘટકની પણ અનિશ્ચિતતા જો ડેલ્ટા પી હોય તો એમણે સિદ્ધાંત આપેલો હતો ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા પી એપ્રોક્સ એચ કટ કહેવામાં આવે છે. એચ કટ તમને યાદ જ છે, આપણે 3જા ચેપ્ટરમાં જ્યારે સ્કૂલ ચાલુ હતી મિત્રો ત્યારે આપણે હાઇડ્રોજન પરમાણુની આસપાસ ઇલેક્ટ્રોન વર્તુળાકાર કક્ષામાં ભ્રમણ કરે તેવો એક દાખલો કરેલો હતો, તમારી નોટબુકમાં હશે જ, જે મેં તમને જેઈ નીટમાં કેવી રીતે યાદ રાખવાનું તેનું સૂત્ર બી તમને કીધું છે. 4π² me⁵ એવો જવાબ આવે છે, જોઈ શકશો તમે. તો એચ કટ જેમાં આપણે ઉપયોગ કર્યો હતો, એચ કટ એટલે h/2π, જ્યાં h એટલે કહેવામાં આવે છે પ્લાન્ક કોન્સ્ટન્ટ કહેવામાં આવે છે. તો હાઇઝનબર્ગ એવું કીધું મિત્રો કે તમારી પાસે ઇલેક્ટ્રોન હોય કે કોઈ બીજો કણ હોય તો તમે એના કણના સ્થાનની નિશ્ચિતતા અને વેગમાન બંને એકસાથે દર્શાવી શકતા નથી. એટલે બંનેમાંથી કોઈ એકને દર્શાવવું હોય તો એકને તમારે અનિશ્ચિત તમારે રાખવું જ પડે. એટલે એમણે એવું કીધું કે ધારો કે કણના યામની અનિશ્ચિતતા ડેલ્ટા એક્સ હોય અને વેગમાનના અનિશ્ચિતતા ડેલ્ટા પી હોય તો ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્રોક્સ કહેવામાં આવે છે એચ કટ એટલે h/2π. હવે આ સમીકરણ જે છે, આ સમીકરણ હવે ધારો કે જો હું આ સમીકરણની અંદર આપણે સમજીએ બહુ સરસ રીતે સમજો. આપણી પાસે જે સૂત્ર છે ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા પી ઇઝ એપ્રોક્સ h/2π. આના પરથી માનો કે મારે ડેલ્ટા એક્સ લખવું હોય તો ડેલ્ટા એક્સ ઇઝ એપ્રોક્સ h/2π ઇન્ટુ ડેલ્ટા પી લખી શકાય. અથવા મારે ડેલ્ટા પીનું સૂત્ર લખવું હોય તો ડેલ્ટા પી ઇઝ એપ્રોક્સ h/2π ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ લખી શકાય છે. હવે ધારો કે હું ડેલ્ટા પી ટેન્સ ટુ 0 લઉં છું, એટલે કે જો ડેલ્ટા પી ટેન્સ ટુ 0 હોય તો અહીંયા ડેલ્ટા એક્સ ટેન્સ ટુ શું બને, ઇન્ફાઇનાઇટ બને. અહીંયા છેદ 0 મૂકો તો જવાબ શું થાય, અનંત થાય.
અને અહીંયા જો અહીંયા ડેલ્ટા એક્સ ટેન્સ ટુ 0 હોય, ડેલ્ટા એક્સ ટેન્સ ટુ 0 તો ડેલ્ટા પી ટેન્સ ટુ શું થાય? ઇન્ફાઇનાઇટ થાય. બરાબર છે. આનો મતલબ કે જો તમે વેગમાનને નિશ્ચિત કરાવો છો, ટેન્સ ટુ 0 એટલે વેગમાનનું ચોક્કસ મૂલ્ય મેળવવા જાઓ, એટલે વેગમાનમાં નિશ્ચિતતા મેળવવા જાઓ તો કણના સ્થાનની અનિશ્ચિતતા વધી જાય. અને આની અંદર જો કણના સ્થાનની નિશ્ચિતતા વધારવી હોય તો વેગમાનની અનિશ્ચિતતા તમારે ઇન્ફાઇનાઇટ કરવી જ પડે. તો આનો મતલબ બંનેમાંથી કોઈ એક રાશિને તમારે નિશ્ચિત મેળવવું હોય તો બીજી રાશિને તમારે અનિશ્ચિત બનાવવી જરૂર છે. એટલે એક રાશિ નિશ્ચિત બનાવવા જાઓ તો બીજી અનિશ્ચિત ઓટોમેટિકલી થવાની છે. એટલે એને કહેવામાં આવે છે કે હાઇઝનબર્ગનો અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત કહેવામાં આવે છે. અનિશ્ચિતતા દેટ ઇઝ કોલ્ડ અનસર્ટેનિટી. એટલે વેગમાનની અનિશ્ચિતતા અહીંયા સ્થાનની અનિશ્ચિતતા આપણને દર્શાવે છે. ચાલો આગળ જોઈએ. ચાલો, એટલે ડેલ્ટા એક્સ ટેન્સ ટુ 0 તો ડેલ્ટા પી ઇન્ફાઇનાઇટ બનશે, અને ડેલ્ટા પી ટેન્સ ટુ 0 હશે તો ડેલ્ટા એક્સ ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ. એટલે બંનેમાંથી એક રાશિને વધુ નિશ્ચિત બનાવીએ તો બીજી રાશિ શું બની જાય છે? અનિશ્ચિત, જે આપણે જોઈ ગયા હમણાં. જો ઇલેક્ટ્રોન ચોક્કસ વેગમાન પી ધરાવતો હોય તો તેને ચોક્કસ તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા બી હશે જ, કારણ કે આપણે ગઈકાલે જ જોઈ ગયા. ડી બ્રોગલી વેવલેન્થ લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ h બાય પી. એટલે જો બેઝિકલી વેગમાન ચોક્કસ હશે તો તરંગ લંબાઈ બી ચોક્કસ તમને મળવાની જ છે. અને કોઈ ચોક્કસ તરંગ લંબાઈ ધરાવતું તરંગ અનંત અવકાશમાં જો પથરાયેલું હોય છે, એટલે કે તેના સ્થાનની અનિશ્ચિતતા અનંત હોય છે, તો જે અનિશ્ચિતતાના સિદ્ધાંત સાથે મળતું આવે છે. એનો મતલબ કે તમારી પાસે કોઈ ચોક્કસ તરંગ લંબાઈવાળું તરંગ પ્રસરણ પામતું હશે તો તેના સ્થાનની અનિશ્ચિતતા બી અનંત હશે. એટલે કહેવાનો કન્સેપ્ટ હાર્મોનિક વિધેય. જો એક જ સિંગલ હાર્મોનિક વિધેય તમારું અનંત સુધી પથરાયેલું હશે તો સ્થાનની અનિશ્ચિતતા બી કેવી મળશે? અનંત સુધી તમને જોવા મળશે. વસ્તુ સમજો આની અંદર શું છે તે. તમારી પાસે આ તરંગ આમ પ્રસરણ પામતું એક સરખો કમ વિસ્તાર છે તેવું માનજો, થોડું પ્લસ ઓર માઇનસ દેખાય તો બી આમ પ્રસરણ પામતું આગળ જયા જ કરે છે. તો આ દરેક જગ્યા પર કણ હોવાની અનિશ્ચિતતા પણ શું થતી એ વધી જાય. જો દરેક જગ્યાએ કણ તમે કહી શકો છો. એટલે જો સિમ્પલ વસ્તુ છે, કોઈ ચોક્કસ તરંગ લંબાઈ, આ ચોક્કસ તરંગ લંબાઈવાળું ધરાવતું તરંગ જો અનંત અવકાશમાં પ્રસરણ પામતું હોય તો તેના સ્થાનની અનિશ્ચિતતા બી કેવી હશે? અનંત તમને જોવા મળશે. એટલે બેઝિકલી જો લેમ્બડા તમારું ફિક્સ હશે તો ડેલ્ટા એક્સ ટેન્સ ટુ તમને શું જોવા મળશે? ઇન્ફાઇનાઇટ જોવા મળશે. તો આમ હાઇઝનબર્ગનો અનિશ્ચિતતાનો આ સિદ્ધાંત હતો, જે સિદ્ધાંતમાં એમણે કીધું છે કે જો કણના સ્થાનની નિશ્ચિતતા તમારી વધારે હોય તો વેગમાનની નિશ્ચિતતા વધારે હોય, અને જો વેગમાનની અનિશ્ચિતતા વધારે હોય તો કણ હોવાની નિશ્ચિતતા વધારે હશે. તો આ હતો મિત્રો હાઇઝનબર્ગનો અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત. નેક્સ્ટ આપણે જોવાનો છે ડેવિસન ગર્બરનો પ્રયોગ. ચેપ્ટરના છેલ્લા 2 સવાલ હવે. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ડેવિસન ગર્બરના પ્રયોગની પ્રાયોગિક રચના, જે આકૃતિમાં તમને દેખાશે. તો આ પ્રયોગ કરવા પાછળનો હેતુ શું હતો તે આપણે સમજીએ. 1927 સુધી લુઈસ ડી બ્રોગલીની પરિકલ્પનાને પ્રાયોગિક અનુમોદન મળેલ નહીં હતું. એટલે એનો મતલબ કે ડી બ્રોગલીએ જે લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ h બાય પી જે ઇક્વેશન આપ્યું હતું, થિયોરિટિકલી દેટ ઇઝ વેલિડ ઇક્વેશન, બટ પ્રેક્ટિકલી ઇટ ઇઝ નોટ પ્રૂવડ. એ વસ્તુ પ્રૂવ થયેલું હતું નહીં. આથી ઇલેક્ટ્રોનના તરંગ સ્વરૂપની પ્રાયોગિક ચકાસણી પ્રથમ ડેવિસન અને ગર્મરે 1927માં કરી. લુઈસ ડી બ્રોગલીએ તો કહી દીધું કે ભાઈ પ્રાયોગિક રીતે આ વસ્તુ સાચું છે, પણ પ્રેક્ટિકલી પ્રૂવ થયેલું નહોતું કે ઇલેક્ટ્રોનના તરંગ સ્વરૂપની ચકાસણી હજી કરવાની બાકી હતી. તો એ ડેવિસન અને ગર્મરે 1927માં કરી હતી. એમાં ઇન્ક્લુડ થયા હતા બીજા થોમ્સન સાયન્ટિસ્ટ પણ અંદર ઇન્ક્લુડ થયા હતા. તો બેલ ટેલિફોન લેબોરેટરીમાં શૂન્યાવકાશમાં રાખેલા નિકલ ધાતુના ટુકડાથી થતા ઇલેક્ટ્રોનના પ્રકીર્ણનનો અભ્યાસ કરવા માટેના આ ડેવિસન અને ગર્મરે ઘણા બધા પ્રયોગો કરેલા હતા. બેલ ટેલિફોન લેબોરેટરીમાં શૂન્યાવકાશી ચેમ્બર હતું આખું. એ ચેમ્બરમાં નિકલ ધાતુનો સ્ફટિક લીધેલો હતો. એ સ્ફટિકથી ઇલેક્ટ્રોનના પ્રકીર્ણનનો અભ્યાસ કરવા માટે એમણે ઘણા બધા પ્રયોગો કરેલા હતા. તો આપણે જોઈએ કે પ્રાયોગિક રીતની ગોઠવણીની અંદર કઈ રીતે એમણે કામ કર્યું છે તે. ચાલો સમજીએ. આપણે થોડું ઝૂમ કરીશ મિત્રો, જેથી આકૃતિ તમને સારી રીતે હું સમજાવી શકું. ચાલો સમજો ડેવિસન ગર્મર પ્રયોગની વિવર્તન ગોઠવણી. આ પ્રયોગની ગોઠવણી શું છે તે. આ જે આખું જે લંબચોરસ બોક્સ જેવું તમને દેખાય છે એપ્રોક્સ,
તે છે નિર્વાત ચેમ્બર એટલે શૂન્યાવકાશિત ચેમ્બર છે. શૂન્યાવકાશિત ચેમ્બરની અંદર એમણે અહીંયા નિકલનો સ્ફટિક ગોઠવેલો છે. આ જે છે મિત્રો તે નિકલનો સ્ફટિક છે. અહીંયા આ જે છે તે નિકલનો સ્ફટિક છે. ચાલો અહીંયા ગોઠવેલું છે મિત્રો. આ એક આખી અહીંયા ત્યાં ફિલામેન્ટ છે. ડેટ મીન્સ જેમાંથી ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થશે, જેને ઇલેક્ટ્રોન ઘન તરીકે કહેવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રોન ઘન છે. ઇલેક્ટ્રોન ઘનની અંદર જે ફિલામેન્ટ બનાવેલી હશે એ ફિલામેન્ટ ટંગસ્ટનની બનાવેલી છે. ટંગસ્ટનની બનાવેલી છે અને એ ફિલામેન્ટ પર બેરિયમ ઓક્સાઇડનું પાતળું લેયર ચડાવેલું હશે. તો પહેલાં એક શું લેવાનું છે? શૂન્યાવકાશિત આખું ચેમ્બર લીધું. એ ચેમ્બરમાં નિકલનો સ્ફટિક ગોઠવ્યો. ત્યારબાદ ઇલેક્ટ્રોન ગન લીધી. ઇલેક્ટ્રોન ગનની જે ફિલામેન્ટ છે તે ટંગસ્ટનની બનેલી છે અને એના પર બેરિયમ ઓક્સાઇડનું પાતળું પર ચડાવેલું છે. આ ફિલામેન્ટને તમે જોઈ શકો છો અહીંયાથી LT ડેટ ઇઝ કોલ્ડ લો ટેન્શન વોલ્ટેજ એટલે કે ઓછા વોલ્ટેજ. L ડેટ ઇઝ કોલ્ડ લો, T એટલે ડેટ ઇઝ કોલ્ડ ટેન્શન એટલે ઓછા દબાણે વોલ્ટેજ એટલે ઓછા મૂલ્યનો વોલ્ટેજ અહીંયાથી એને પ્રોવાઈડ કરવાનો છે ફિલામેન્ટને. જેવો આપણે લો ટેન્શન વોલ્ટેજ આ ફિલામેન્ટને પ્રોવાઈડ કરીશું એટલે ફિલામેન્ટ ગરમ થશે. ફિલામેન્ટ ગરમ થશે. જેવી ફિલામેન્ટ ગરમ થશે એટલે આપણે યાદ કરો ઉત્સર્જન, ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જનની 3 રીત ભણી ગયેલા હતા. જેમાંની પહેલી રીત હતી ઉષ્માજનિત ઉત્સર્જન, બીજી હતી ફિલ્ડ ઉત્સર્જન અને ત્રીજી હતી ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર. જેમાં પહેલી રીતમાં આપણે ઉષ્માજનિત ઉત્સર્જન અહીંયા આપણે ઉપયોગમાં લઈશું. લો ટેન્શન વોલ્ટેજ પ્રોવાઈડ કરીશું એટલે અંદર કરંટ જશે. એ કરંટ જવાને લીધે અહીંયા જે ફિલામેન્ટ છે તે ગરમ થશે એટલે ઉષ્માજનિત ઉત્સર્જન થઈને એની અંદરથી ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થશે. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન જે આ ફિલામેન્ટમાંથી નીકળે છે તેને પ્રવેગિત કરવાના છે આપણે. પ્રવેગિત એટલે એક્સલરેટેડ મોડ પર સ્પીડમાં જવા જોઈએ. એટલે આપણે અહીંયાથી આ રિહોસ્ટેટ ચલિત અવરોધ મારફતે હાઈ ટેન્શન વોલ્ટેજ પ્રોવાઈડ કરેલો છે. જુઓ અહીંયાથી આ હાઈ ટેન્શન વોલ્ટેજ આ રિહોસ્ટેટ મારફતે આપણે અહીંયાથી પ્રોવાઈડ કરીશું બેઝિકલી. તો હાઈ ટેન્શન વોલ્ટેજ જેવું આપણે પ્રોવાઈડ કરીશું એટલે ઇલેક્ટ્રોન પ્રવેગિત થઈને આ જ અહીંયા જો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે જે બનાવેલું છે તો આ એક સિલિન્ડર છે. એ સિલિન્ડરની આગળ એક છિદ્ર હોય છે એટલે આ ઇલેક્ટ્રોનને એ છિદ્રમાંથી એક કિરણ સ્વરૂપે ડેટ મીન્સ એને બીમ કહેવામાં આવે. એક સાંકડો પટ્ટો તમને ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળશે ડેટ ઇઝ કોલ્ડ બીમ. એને કિરણપુંજ આખો સમૂહ જોવા મળશે. એ કિરણબીમ આ નળાકારમાંથી પસાર થઈને નિકલના સ્ફટિક પર અહીંયા આવશે. બરાબર, નિકલના સ્ફટિક પર અહીંયા આવશે. ફરી સમજીએ આટલી વસ્તુ. એક શૂન્યાવકાશી ચેમ્બર લેવાની છે. ચેમ્બરમાં નિકલનો સ્ફટિક આપણે રાખીશું. ત્યારબાદ આપણે એક ઇલેક્ટ્રોન ગન લઈશું. ઇલેક્ટ્રોન ગનને આપણે લો ટેન્શન વોલ્ટેજ પ્રોવાઈડ કરીશું. જેને લીધે પ્રવાહ જનરેટ થશે ને એ ગરમ થશે. ગરમ થશે ઇલેક્ટ્રોનનું ઇમિશન ઉત્સર્જન ચાલુ થઈ જશે. એ ઇલેક્ટ્રોનને પ્રવેગિત કરવા માટે આપણે હાઈ ટેન્શન વોલ્ટેજ પ્રોવાઈડ કરીશું અને બધા જ ઇલેક્ટ્રોનને એક ચોક્કસ કેન્દ્રિત કરવા માટે આપણે અહીંયા એક નળાકાર સિલિન્ડર લઈશું. જેના આગળના ભાગ પર એક હોલ હશે, છિદ્ર હશે, જેમાંથી એ ઇલેક્ટ્રોન પસાર થઈને આ નિકલના સ્ફટિકના લક્ષ્ય પર ટાર્ગેટ પર અથડાશે. બરાબર છે. તો નિકલના સ્ફટિક પર જ્યારે અથડાશે તો નિકલનો જે સ્ફટિક છે તે ઘણા બધા પરમાણુનો બનેલો હશે. તો એ પરમાણુઓ દ્વારા આ નિકલ સ્ફટિકના પરમાણુઓ દ્વારા તેનું પ્રકીર્ણન થાય છે. પ્રકીર્ણન એટલે અહીંયાથી ઇલેક્ટ્રોનનો કિરણપુંજ આવે છે એના પર અથડાઈને કોઈ પણ ખૂણે જઈ શકે છે. ડેટ મીન્સ અત્યારે અહીંયા આ પથ બતાવ્યો છે એ આમ બી જઈ શકે છે, એ આમ પણ આવી શકે છે, જેને કહેવામાં આવે છે વિવર્તિત ઇલેક્ટ્રોન કિરણપુંજ. આ જે છે મિત્રો તે આપાત કિરણપુંજ છે અને આ જે છે તે વિવર્તિત કિરણપુંજ છે. બંને વચ્ચે જે ખૂણો બને છે આ થીટા, એ થીટાને તમે પ્રકીર્ણન કોણ કહી શકો છો. પ્રકીર્ણન એંગલ ડેટ મીન્સ સ્કેટરિંગ એંગલ ઇંગ્લિશમાં એને કહેવામાં આવે છે. આ થીટાને કહી શકો છો સ્કેટરિંગ એંગલ. તો બેઝિકલી હાઈ ટેન્શન વોલ્ટેજથી એને પ્રવેગિત કર્યા બાદ એ નિકલના સ્ફટિક પર અથડાય છે. તો નિકલના પરમાણુઓ જે છે તેના દ્વારા આ ઇલેક્ટ્રોનનું સ્કેટરિંગ થાય છે. અલગ અલગ ડિરેક્શનમાં થાય એટલે બેઝિકલી આપણે એ જોવા માટે કે કઈ ડિરેક્શનમાં આવે છે તે જોવા માટે આપણે અહીંયા ડિટેક્ટર લગાવેલો છે. ડિટેક્ટર ડેટ ઇઝ કોલ્ડ કલેક્ટર. એનું જોડાણ આપણે કરવાનું છે ગેલ્વેનોમીટર સાથે. તો ગેલ્વેનોમીટર શા માટે જોડીએ છીએ મિત્રો? તો પ્રવાહની હાજરી ચેક કરવા માટે. એટલે જેવું આ ડિટેક્ટર જે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા સ્કેટરિંગ પામીને આવે છે એ ડિટેક્ટ થશે. એ ડિટેક્ટરની અંદર ગેલ્વેનોમીટર જોડેલું છે. એ ગેલ્વેનોમીટરમાંથી પ્રવાહ પસાર થશે એટલે ગેલ્વેનોમીટરનું પોઇન્ટર આ રીતે શું થશે? આવર્તન આવશે. એની અંદર શું થશે? ડિફ્લેક્શન જોવા મળશે. એનો કાંટો જે છે તે આ રીતે વાઇબ્રેટ થવાનો ચાલુ થઈ જતો હોય છે. બરાબર, ચાલો. અને આ જે અહીંયા જે ગેલ્વેનોમીટર મૂકેલું હોય મિત્રો, એ ગેલ્વેનોમીટરમાં જે આવર્તન આવે છે તે વધારે આવે છે કે ઓછું આવે છે
તે કોના પર આધારિત છે? તો કે જે અહીંયા સ્કેટરિંગ પામીને આવતા ઇલેક્ટ્રોન છે તે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પર આધારિત છે. હવે મેઇન વસ્તુ, જો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા આપણે વધારવી હોય, અહીંયાથી વિવર્તિત પામતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જો આપણે વધારવી હોય તો અહીંયા લો ટેન્શન વોલ્ટેજ અને હાઈ ટેન્શન વોલ્ટેજ વધારી દઈશું. એ વધારીશું એટલે અહીંયાથી નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળતા વધી જશે. જેટલા વધારે ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળશે એટલે કે એની તીવ્રતા વધતી જશે. તીવ્રતા વધશે એટલે પ્રવાહ પણ વધશે. કેમ? તો આપણે આગળ જોઈ જ ગયા છે મિત્રો કે તીવ્રતા અને પ્રવાહ એકબીજાના સમપ્રમાણમાં હોય છે, જે તમે બહુ સારી રીતે અભ્યાસ કરેલો છે. તો આ હતું મિત્રો આપણું જે આખું ડેવિશન ગર્મના પ્રયોગની આખી જે ગોઠવણી હતી તે હતી. હવે આપણે આનો થિયોરેટિકલ શું છે આખું તે અભ્યાસ કરીએ. પ્રેક્ટિકલી મેં તમને આખું સમજાવી દીધું છે કે શૂન્યાવકાશી ચેમ્બર લેવાનું છે, નિકોલનો સ્ફટિક ગોઠવો, એની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોન ગન ગોઠવો, ઇલેક્ટ્રોન ગનનો ફિલામેન્ટ ટંગસ્ટનનો, એના પર બેરિયમ ઓક્સાઇડનું લેયર, લો ટેન્શન વોલ્ટેજ પ્રોવાઈડ કરો, ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળશે. પ્રવેગિત કરવા માટે હાઈ ટેન્શન વોલ્ટેજ પ્રોવાઈડ કરો, પ્રવેગિત થશે. એનું આખું કિરણ બીમ બનાવવા માટે અહીંયા એક સિલિન્ડર ગોઠવવાનો છે છિદ્રવાળો. ઇલેક્ટ્રોન નિકલના સ્ફટિક પર આપાત થશે અને નિકલના પરમાણુ દ્વારા એનું વિવર્તન થશે. કોઈ પણ ખૂણે થઈ શકે છે. એ કોઈ પણ ખૂણે થશે તે માટે આપણે અહીંયા વર્તુળાકાર સ્કેલ પર ફરી શકે તેવો ડિટેક્ટર એટલે કે કલેક્ટર લગાવેલો હશે અને એની અંદર ગેલ્વેનોમીટર જોડેલું હશે. ગેલ્વેનોમીટર દ્વારા આપણને પ્રવાહની હાજરી મળી શકશે. તો આ હતી મિત્રો ડેવિશન ગર્મના પ્રયોગની પ્રાયોગિક ગોઠવણી હતી. ચાલો સમજીએ. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એક ઇલેક્ટ્રોન ગન છે, જે મેં તમને અહીંયા બતાવી. આ ઇલેક્ટ્રોન ગન છે આખી. તેનો ફિલામેન્ટ ટંગસ્ટનનો બનેલો, જે મેં તમને કીધું આ ફિલામેન્ટ જે છે તે ટંગસ્ટનનો છે. આ ફિલામેન્ટ પર બેરિયમ ઓક્સાઇડનું પાતળું સ્તર ચડાવેલું હશે. ફિલામેન્ટને સૌથી પહેલાં તો લો ટેન્શન બેટરી વડે ગરમ કરવામાં આવે છે. આ લો ટેન્શન બેટરી વડે કરંટ જશે એટલે ગરમ થશે અને તેથી તેમાંથી ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય છે, એટલે ઇલેક્ટ્રોન ઇમિશન સ્ટાર્ટ થશે. ચાલો હવે આપવાનું છે હાઈ ટેન્શન વડે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રની યોગ્ય ગોઠવણી કરીને ઇલેક્ટ્રોનને જરૂરી વેગ આપવાનો છે, એટલે પ્રવેગિત કરવાનો છે. તો એ આકૃતિની અંદર આવ્યું. અહીંયાથી આ હાઈ ટેન્શન વોલ્ટેજથી એને આપણે વેગ એનો વધારવાનો છે. ચાલો આ ઇલેક્ટ્રોન કાણાવાળા નળાકારમાંથી પસાર થઈને સાંકડું બીમ રચીને નિકલના સ્ફટિક પર આપાત થાય છે. એટલે અહીંયાથી આ જગ્યા પરથી એ આપાત થશે અહીંયા અને નિકલના સ્ફટિક પર અહીંયા અથડાશે. ચાલો અને સ્ફટિકના પરમાણુ વડે તેનું પ્રકીર્ણન થાય છે. જુદી જુદી દિશામાં પ્રકીર્ણન પામતા ઇલેક્ટ્રોનની નોંધ લેવા વર્તુળાકાર સ્કેલ પર ફરી શકે તેવું ડિટેક્ટર અથવા તો કલેક્ટર એને કહેવામાં આવે, રાખવામાં આવે છે, જે આપણે જોઈ ગયા અહીંયા મિત્રો આકૃતિમાં. આ ફરી શકે તો અહીંયા આપણે મૂકેલું છે, કલેક્ટર આપણે મૂકેલું છે. ચાલો આ ડિટેક્ટરનો આઉટપુટ ગેલ્વેનોમીટરમાંથી પસાર થશે અને પ્રકીર્ણન થયેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાનો આપણને ખ્યાલ આવે છે. જેટલું ડિફ્લેક્શન વધારે મળશે એટલા ઇલેક્ટ્રોન વધારે આવે છે. ગેલ્વેનોમીટરનું કોણાવર્તન કલેક્ટરમાં દાખલ થતાં ઇલેક્ટ્રોન બીમની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. એટલે કલેક્ટરમાં દાખલ થતા ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. તીવ્રતા વધશે એટલે પ્રવાહ વધવાનો જ છે, એનો મતલબ કે ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન વધવાનું છે. આ સમગ્ર સાધનની ગોઠવણીને શૂન્યાવકાશી ચેમ્બરમાં રાખવામાં આવે છે. કેમ? કે જેથી હવાના કણો સાથેની અથડામણ એની નિવારી શકાય. જો હવાના કણો અંદર રહી જાય તો ઇલેક્ટ્રોન દરેક અથડામણે પોતાની ગતિ ઉર્જામાં ઘટાડો થતો હોય છે. એટલે બેઝિકલી એ ઉર્જામાં ઘટાડો ન થાય અને નિકલના સ્ફટિકને ચોક્કસ ચોક્કસ ઉર્જા સાથે અથડાય તે માટે આપણે આ ચેમ્બરને શૂન્યાવકાશિત કરી દેવું જરૂરી છે. તો આ હતું મિત્રો ડેવિશન ગર્મના પ્રયોગની આખી રચના હતી. હવે એના પ્રાયોગિક પરિણામો જોઈશું કે આ પ્રયોગથી એને શું એનાલિસિસ મળેલું હતું. કે એનાલિસિસમાં એવું મળેલું હતું મિત્રો કે જે ડી બ્રોગલીએ થિયોરિટિકલ વેલ્યુ જે આપેલી હતી, આ લોકો પ્રેક્ટિકલી ચેક કરે છે કે શું એ વેલ્યુની નજીક આપણને કોઈ આન્સર મળે છે તરંગ લંબાઈનો. જો મળશે તો પ્રયોગ એમનો સક્સેસ છે, તે આપણે ચેક કરવાનો છે. તો જોઈશું આપણે આગળનો સવાલ. ચલો પ્રશ્ન કંઈક આ રીતે છે. ડેવિશન ગર્મરના પ્રયોગથી મળતા તારણની સમજૂતી આપો. અથવા તો આ સવાલ આ રીતે બી પૂછાઈ શકે છે. ડેવિશન ગર્મરના પ્રાયોગિક પરિણામોની ચર્ચા કરી ઇલેક્ટ્રોનની તરંગલંબાઈ માટેનું સૂત્ર મેળવો. આપણે ઇલેક્ટ્રોનની તરંગલંબાઈ માટેનું સૂત્ર તો મેળવી જ ગયા છે, પણ છેલ્લે જે આપણે પ્રાયોગિક સમજૂતી જે આપવાની છે તેનો આપણે અહીંયા સમજીશું. તો ડેવિશન ગર્મરના પ્રયોગમાં વર્તુળાકાર સ્કેલ પર જુદા જુદા સ્થાને ડિટેક્ટર ફેરવીને આપણે જુદા જુદા પ્રકીર્ણન કોણ થીટા એ પ્રકીર્ણન પામેલ ઇલેક્ટ્રોન બીમની તીવ્રતા માપવામાં આવે છે. જેટલા ઇલેક્ટ્રોન વધારે આવશે એટલી તીવ્રતા આપણને વધારે મળવાની જ છે.
તો આ પ્રકીર્ણન કોણ છે શું? તો પ્રકીર્ણન કોણ એટલે આપાત અને પ્રકીર્ણન પામતા બીમ વચ્ચેના ખૂણાને પ્રકીર્ણન કોણ કહેવામાં આવે છે. આપાત બીમ અને પ્રકીર્ણન પામીને આવતું બીમ વચ્ચેના ખૂણાને પ્રકીર્ણન કોણ કહેવામાં આવે છે, જે હું તમને ફરી પાછું બતાવીશ. અહીંયા આપાત બીમ એટલે આપાત બીમ અને આ પ્રકીર્ણન પામ્યા બાદનું બીમ, બંને વચ્ચે જે ખૂણો બને છે થીટા, તેને તમે કહી શકો છો એનો પ્રકીર્ણન કોણ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સ્કેટરિંગ એંગલ, તમે એને કહી શકો છો. ચાલો જોઈશું આગળ. પ્રયોગની અંદર કે એમણે એવી રીતે કરેલું હતું, જુદા જુદા પ્રવેગક વોલ્ટેજ એટલે ઇલેક્ટ્રોનને વધારે વેગથી ગતિ કરવા માટે અલગ અલગ વોલ્ટેજો આપેલા હતા અને એ વોલ્ટેજો અને જુદા જુદા પ્રકીર્ણન કોણ થીટા માટે પ્રકીર્ણન પામેલ ઇલેક્ટ્રોનની તીવ્રતાનો ફેરફાર માપવામાં આવે છે. એટલે વોલ્ટેજ અલગ અલગ આપશો એટલે પ્રકીર્ણન કોણ એનો બદલાશે. પ્રકીર્ણન કોણ બદલાશે એટલે ડિટેક્ટરની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યામાં ફેરફાર થતો આ નોંધાશે અને એના આધારે આપણને તીવ્રતા કેટલી છે તે ખબર પડશે. તો એ માટે ડેવિશન અને ગર્મરે લીધેલા 44 થી 68 વોલ્ટ વચ્ચેના પ્રવેગક વોલ્ટેજો માટે તીવ્રતા વિરુદ્ધ પ્રકીર્ણન કોણના આલેખો છે. એમણે પહેલો પ્રયોગ કરેલો હતો 44 વોલ્ટ પર, ત્યારબાદ 48 વોલ્ટ પર, ત્યારબાદ 54 વોલ્ટ પર, ત્યારબાદ 64 વોલ્ટ પર, ત્યારબાદ 68 વોલ્ટ પર. તો 44 વોલ્ટ જ્યારે આપ્યો હાઈ ટેન્શન વોલ્ટેજ, 44 વોલ્ટ જ્યારે પ્રોવાઈડ કર્યો ત્યારે પ્રકીર્ણન કોણ એમ તમે જોઈ શકો છો ઘણો નાનો મળે છે. ત્યારબાદ 48 વોલ્ટ આપે છે તો પ્રકીર્ણન કોણ ત્યારે બી થોડો નાનો જ મળે છે. બરાબર, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા તમે આમ દોરશો લાઈન તો પ્રકીર્ણન કોણ થોડો તમને નાનો મળશે. 54 વોલ્ટ પ્રોવાઈડ કરો છો તો 54 વોલ્ટે પ્રકીર્ણન કોણ મળે છે 50 ડિગ્રીનો મળે છે. આ ફિક્સ વેલ્યુ છે, આ એમસીક્યુ માટે બી કામનું. ત્યારબાદ વોલ્ટેજ વધી ગયા 64 વોલ્ટેજ છે તો પ્રકીર્ણન કોણ બી નાનો થાય છે. 68 વોલ્ટ તો ત્યારે પણ પ્રકીર્ણન કોણ ઓર નાનો થયો. તો આ અલગ અલગ વોલ્ટેજો એમણે આપ્યા, 44થી લઈને 68 સુધીના વચ્ચેના પ્રવેગક વોલ્ટેજો આપ્યા તો 54 વોલ્ટેજ પર પ્રકીર્ણન પામતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એને મહત્તમ મળેલી હતી. એમને પ્રયોગ દરમિયાન આ 54 વોલ્ટ પર એમને પ્રકીર્ણન પામતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા મહત્તમ મળેલી હતી અને ખૂણો પણ એમને મળેલો હતો, 50 અંશનો ખૂણો મળેલો હતો. તો આ આલેખ પરથી આપણે એવું એનાલિસિસ કરી શકીએ છીએ. આપેલા પ્રવેગ વોલ્ટેજો માટે કોઈ એક પ્રકીર્ણન કોણે પ્રકીર્ણન પામતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા મહત્તમ છે. જે આલેખમાં તમે જોઈ શકો છો 50 અંશના ખૂણે, આ 50 અંશના ખૂણે પ્રકીર્ણન પામતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સ્પષ્ટ રીતે ખૂબ જ મોટી હોવાનું તમને દેખાડે. જો અહીંયા પ્રકીર્ણન પામતા આ જે છે એ બેઝિકલી પ્રકીર્ણન પામતા જે ખૂણો જે બને છે તે છે. એટલે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ જે વસ્તુ જે દર્શાવે છે તે વધારે ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળે છે તેવું કહી શકીએ છીએ. ચાલો, જો પ્રવેગક વોલ્ટેજ V હોય અને ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર જો E હોય તો એ ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા K = ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ આપણે જોઈ જ ગયા હતા. આ બેઠું સૂત્ર આપણે તારવેલું હતું. ગતિ ઉર્જા = 12mv² = ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. 2 ને ત્યાં લઈ ગયા એટલે mv² = 2ev. બંને બાજુ આ સમીકરણને m વડે ગુણેલું છે એટલે m²v² = 2mev. p = mv વેગમાન, અહીંયા બંનેનો વર્ગ છે એટલે p² = 2mev. વર્ગમૂળ લીધું તો વેગમાનનું સૂત્ર મળે છે √2mev. હવે મિત્રો યાદ કરો, આપણી પાસે ડ બ્રોગલી તરંગલંબાઈનું સૂત્ર છે જ, λ = h/p. પીની આ કિંમત મૂકી દીધી √2mev. એમાં તમે h એટલે પ્લાન્ક કોન્સ્ટન્ટ, 2 માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, ચાર્જ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન આ વેલ્યુ મૂકશો એટલે આપણે સૂત્ર આપણે તારવેલું હતું, લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં જોઈ જ ગયા છે. 1.227 / √v નેનોમીટર. વીની જગ્યાએ તમે 54 વોલ્ટ તમે મૂકશો, જે પ્રવેગક વોલ્ટેજ 54 છે તે 54 વોલ્ટ પર મૂકશો તો જવાબ આવે છે તરંગલંબાઈનો 0.167 નેનોમીટર જવાબ એનો મળે છે. તો આના પરથી એમણે એવું જોયું કે ઇલેક્ટ્રોનની તરંગલંબાઈનું સૈદ્ધાંતિક મૂલ્ય જે ડી બ્રોગલીના સૂત્રના આધારે મળે છે તે 0.165 છે અને આ આખો જે પ્રયોગ એ કરી ગયા તો પ્રયોગના આધારે તરંગલંબાઈ મળે છે 0.167. તો તમે જોઈ શકો છો કે સૈદ્ધાંતિક મૂલ્ય અને પ્રાયોગિક મૂલ્ય બંને એપ્રોક્સ કેવા છે, સેમ જેવા છે. એટલે ડેવિશન ગર્મરના પ્રયોગની સફળતાનો રેશિયો ઘણો મોટો છે. એટલે આમ આકસ્મિક રીતે જ આ પ્રયોગ કરતાં કરતાં અમને આકસ્મિક રીતે જ એવું સાબિત થયું કે ઇલેક્ટ્રોન તરંગ તરીકે પણ વર્તી શકે છે, નોટ પર્ટિક્યુલર એ કણ સ્વરૂપ. કે આ રીતે જ સાબિત થયું કે જો એ તરંગ સ્વરૂપે હોય તેની તરંગલંબાઈ 0.165 નેનોમીટરની હોય. પ્રયોગ દ્વારા એમણે ચેક કર્યું તો મળે છે 0.167. એટલે આના પરથી એવું સાબિત થયું કે બેઝિકલી ઇલેક્ટ્રોન તરંગ તરીકે પણ વર્તે તો છે જ. બરાબર, તો બેઝિકલી આ જે છે આલેખની અંદર પરીક્ષામાં તમને જો આ સવાલ પૂછાય મિત્રો
તો આ 5 આલેખ તમારે દોરવાના છે, જેમાં આ આલેખને વધારે સારી રીતે હાઇલાઇટ કરવાનો રહેશે, બરાબર છે. તો પ્રયોગની તારવણી એવી કંઈક હતી કે એમણે અલગ અલગ વોલ્ટેજો આપ્યા 44 થી 68ની વચ્ચે, અને એમણે તીવ્રતા વિરુદ્ધ થીટાના આલેખો દોર્યા. તો જેવો વોલ્ટેજ 44 થી વધતો 54 પર આવે છે તો પ્રકીર્ણન કોણ પણ ઘણો મોટો મળે છે, અને પ્રકીર્ણન પામતા ઇલેક્ટ્રોનની તીવ્રતા પણ ઘણી મોટી મળે છે. અને ત્યારબાદ સૂત્રાત્મક સમજૂતી, આ ગતિ ઊર્જા આપણે તારવી જ ગયા છે મિત્રો. લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.227/√v. વીની જગ્યાએ જો તમે 54 વોલ્ટ તમે મૂકશો તો તરંગ લંબાઈ મળે છે 0.167. તો આના પરથી એવું સાબિત થયું કે સૈદ્ધાંતિક મૂલ્ય એટલે કે થિયોરિટિકલ વેલ્યુ અને પ્રેક્ટિકલી પ્રૂવ થયેલી વેલ્યુ બંને એકબીજાને એકદમ નજીક જ છે. એટલે સાબિત થયું આકસ્મિક રીતે કે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ તરંગ તરીકે પણ વર્તે છે તેવું આપણે કહી શકીએ છીએ. તો આમ મિત્રો આપણું આ ચેપ્ટરની થિયરી અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરથી આપણે આના દાખલા, જે આપણે લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર થોડા દાખલા આપણે કમ્પ્લીટ કરેલા જ હતા, પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો અને 9મો. બાકીના દાખલા આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં કમ્પ્લીટ કરીશું. આજના સવાલમાં હાઇઝનબર્ગ અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત, ડેવિશન ગર્મનો પ્રયોગ અને તેના પ્રયોગની તારવણી, આ 3 સવાલ ઘણા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એ ખાસ તમે સારી રીતે સમજીને કમ્પ્લીટ કરી નાખજો. આઈ હોપ તમે સારી રીતે સમજાજો અને સારી રીતે તૈયારી ચાલુ રાખજો.